علاقہ ہے ہما جس کا یہ ایک بیلٹ روڈ سے اس وقت قطعی طور محروم ہے. اس میں ہمارے سات حلقے پنچایتی حلقے اور تقریباً 40 سے 50 تک چھوٹے بڑے گاؤں آتے ہیں. اور 3 سال سے ہم ہر وقت جب تک 3 سال سے ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے آئے ہیں کہ اس روڈ کی مرمت کی جائے. جب بھی ہم کہیں گئے تو R&B نے کہا کہ یہ PMGSY کے سپرد ہے اب، اور PMGSY کہتا ہے کہ ہمارا کوئی پروجیکٹ ہے وہ دہلی گیا ہوا ہے ابھی آیا نہیں ہے. یہاں پہ جو آبادی ہے میکسیمم آبادی جو ہے وہ ST ہے. تھوڑے کچھ حلقے جو ہیں نیچے والے یہ کشمیری بولتے ہیں، باقی جو ہیں ST کے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ سوتیلی ماں کا سلوک ہو رہا ہے ہم لوگوں کے ساتھ آج 3 سال سے. اور آپ نے خود بھی دیکھا ہوگا کہ روڈ کی حالت کیا ہے. کل یہاں کے لوگوں نے شاٹ پورہ میں جا کر پروٹیسٹ کیا اور اس کو یہ رنگت دی گئی کہ یہ ڈرائیوروں نے یہاں پر یہ پروٹیسٹ کیا ہے اور اس میں کچھ سیاسی مسائل ہیں. اس میں کوئی سیاست نہیں ہے، یہ پبلک کا مسئلہ ہے اور پبلک اس میں خود انوالو تھی. ڈرائیوروں کا صرف یہ رونا ہے کہ ان کا اگر دن میں 100 روپیہ 1000 روپیہ کماتے ہیں تو اس میں سے ان کو 600 روپیہ 500 روپیہ ریپیئرنگ پر، گاڑیوں کو اوور ہال کرنے پر یا مینٹیننس پر خرچ ہوتا ہے. پھر ہم دیکھتے رہے کہ کوئی سرکاری عہدیدار ایڈمنسٹریشن سے کوئی آئے گا. بہت دیر تک ہم وہاں ویٹ کرتے رہے مگر وہاں پہ کوئی نہیں آیا. صرف پولیس کے کچھ SHO صاحب آئے، وہ ہمارے ساتھ پیدل بھی آئے. انہوں نے اس کی تھوڑی وہ فوٹوگرافی بھی کی اور انہوں نے بھی کہا کہ واقعی آپ لوگوں کے ساتھ یہ بہت بڑا ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے کہ اس روڈ کی کم سے کم پیچنگ بھی نہیں ہو رہی. اس کے بعد SHO صاحب آئے ہیں. میں SHO صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارے دل، یہاں کے لوگوں کے دل جیت لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ میں اپنی سیلری سے 30,000 روپیہ اس کے لیے دوں گا. تو بجائے اس کے کہ R&B کا یا PMGSY کا کوئی ذمہ دار عہدیدار یہاں پر آتا، وہ نہیں آئے. ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ اگر یہ PMGSY ہے یا R&B ہے، ہم سرکار سے اتنا ہی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی اسی سرکار کے ہیں اور یہاں کے رہنے والے ہیں اور یہاں کے باشندہ ہیں. ہمارے ساتھ اتنی ناانصافی کیوں ہے؟ کیوں ہمیں در بدر کی ٹھوکریں کبھی کوئی کسی کی طرف بھیجتا ہے، کوئی کسی کی طرف بھیجتا ہے؟ اگر ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، یہاں کے باسی ہیں تو ہمارے اس مسئلے کو حل ہم یہ کہتے ہیں کہ میں بھی بلاک دیوس میں شامل تھا. میں نے یہ مسئلہ اٹھایا تھا وہاں پہ بھی اپنی سپیچ میں کہ روڈ کی طرف توجہ دی، کم سے کم اگر کچھ نہیں ہوتا تو اس کی پیچنگ کی جائے. تو اس کے بعد DC صاحب نے کہا کہ ہم اس کی جلد از جلد اس کی یہ پیچنگ کرائیں گے، کیا کرنا ہوگا. ہم اس وقت بھی کہتے ہیں کہ اگر اس کی پیچنگ ہی ہو جائے تو پورا ہم اس کا وہ بھی کیا پتہ ڈپارٹمنٹ DC صاحب کو کیا جواب دے رہے ہیں، تو ہم اس سے غافل ہے. کوئی پتہ DDC صاحب جو ممبر DDC ہیں ہمارے ڈسٹرکٹ ڈیولپمنٹ کونسل کے ممبر ثناء اللہ خان صاحب ہیں، جو ان کی کل میں نے وہ سوشل میڈیا پر ان کی ایک وہ میڈیا کے ساتھ وہ بات تھی تو مجھے لگا وہ بھی بے بس ہیں. وہ یہاں پر وہ کہتے تھے کہ میں بھی اب آپ کے ساتھ ہڑتال پر بیٹھ جاؤں گا، دھرنا دوں گا، یہ کروں گا. تو یہ ہمارے مسائل کا یہ جواب نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ دھرنا دینے کے لیے ہمارے پاس پبلک بہت ہے. اس کو کچھ ایفرٹس کرنے چاہیے تھے کہ وہ ایڈمنسٹریشن میں جا کر اس مسئلے. دیکھیں سر، سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جو یہ خیامہ بیلٹ ہے یہاں پہ ہمارے 7 حلقے پڑتے ہیں اور یہاں پہ سب سے زیادہ ST ہے. ان لوگوں کے ساتھ
हमारी सरकार ने आज पंचायत को 3 टायर पंचायत क्यों बनाई है? सबसे पहले सरपंच बनाए, पूरा उत्थान सरपंचों को दिया, सरपंचों के साथ उसके बाद हमने बीडीसी बनाए, बीडीसी को पावरें दी, उसके बाद हमने डीडीसी बनाया, डीडीसी को पावरें दी। यहाँ पे सबसे पहले पंचायत के बाद बीडीसी के बाद डीडीसी। सरकार अगर यहाँ पे साढ़े 6 करोड़ यहाँ पे पैसा आया नवाड़ पे, इसका क्या नाम है, शाहपुरा 2 बैग सब आया, और यहाँ पे किसी को भी नहीं लगता कि यहाँ पे 2 करोड़ भी खर्च हुआ। इस रोड का नहीं कहीं ड्रेन है, नहीं इसको कहीं इसका पैचक है। उसके बाद जब हमारा डीडीसी बने, यहाँ पे डीडीसी ने हर कोचे में, हर लिंक रोड पे, वहाँ पे मैगडम डलवाया, वहाँ पे पैचक डलवाया। जो मेन रोड है ये 7 हल्कों की, आप इस रोड का हालात देखो। बिल्कुल जो 70 साल पहले लोगों का बेड़ा गर्क किया था एनसी और पीडीपी ने, आज भी वही पीडीपी और एनसी चल रही है। आज भी यहाँ पे करो, यहाँ पे डीडीसी एनसी का, बीडीसी पीडीपी का, यहाँ पे 5 और सरपंच, ये हाल ही एनसी और पीडीपी के। सरकार अगर आज वहाँ से फंड आ रही है, सरपंच के थ्रू आ रही है, बीडीसी के थ्रू आ रही है, डीडीसी के थ्रू आ रही है, लेकिन ये लोग सही इस्तेमाल नहीं कर रहे। अगर पैसे को जहाँ पे सही इस्तेमाल करना है, या वहाँ पे सही पैसा इस्तेमाल नहीं कर रहे। जहाँ पे पैसे की जरूरत है या जहाँ पे गरीब लोगों को जरूरत है, वहाँ पे बिल्कुल ये पैसा इस्तेमाल नहीं कर। बिल्कुल इन लोगों के साथ मैं रात दिन इन लोगों के साथ हूँ, इनके साथ बिल्कुल मैं रोड पे बैठने के लिए तैयार हूँ। अब आपने डीडीसी की बात उठाई, कल यहाँ पे डीडीसी साहब आए, डीडीसी साहब ने सबसे पहले निकाल दिया कि मेरे पास कोई फंड नहीं है। उसके बाद डीडीसी ने बोला कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हमारे पास कुछ भी नहीं है। फिर उसने हमें बताया कि 3 महीने, आप बोलो कि हम अपनी रोड का हालात देख के हम 3 महीने का इंतजार कर सकते हैं। अब जाते हैं आरएनबी के पास, आरएनबी क्या बोलती है कि ये हमने पीएमजी को दिया है, पीएमजी बोलती है आरएनबी को। अभी कल पीएमजी ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि अभी आरएनबी के अंडर पे रोड है, अभी इस पर आरएनबी काम कर सकती है, अभी पीएमजी का इसमें कोई हाथ नहीं है। देखो मैं मजबूर हूँ, जैसे मैंने अपनी रोड का हालात देखा, अपने लोगों का हालात देखा, अपने ट्रांसपोर्टों का हालात देखा कि हर तबके में हर टाइम घाटे में जाते वो खाली ट्रांसपोर्ट है। अगर सरकार बनाती है वो ट्रांसपोर्ट है, अगर इनको इलेक्शन में जरूरत पड़ती है तो उस टाइम इनको जरूरत पड़ती है खाली ट्रांसपोर्ट। हमारा एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास। और हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। नहीं है नहीं ना, हम अपनी तरफ आप एक खुद हम मानते हैं आपको इलेक्टेड डीडीसी हो, लेकिन आपके इलाके में अभी भी रोड दूरी जदीद में भाई 2022 चल रहा है। मेरी सरकार से ये डिमांड है, एलजी साहब से और डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा से, हमारी रोड का काम जल्द से जल्द शुरू हो जाए। अगर हमारा काम 1 हफ्ते के अंदर हमारा काम नहीं हुआ, हम बिल्कुल हमारे 7 हल्के हैं, कल हम आमने सामने रोड पे निकल जाएंगे और हम बुरु हड़ताल पे बैठ जाएंगे। बिल्कुल सख्ती, ये सख्ती बासे पनी जाए बीट धरनास पे। अगर अस पे सख्ती गई कह वो तुम वम तम कोर पतम लट चंद पन पोस कड़ ड्राइवरन हित त्रो अत नालमा, ये बारिश पे सह नालमा गो खत्म। वातान कोपोर ड्राइवर, कोपार सवार प्राड़ा, गिलासदजी पे ड्राइवर तस लगान कोपोर तक 2.5 घंटे। ये कोपोर मे नश वातान सह बह गसा गो वर्कशॉप, वह दलील क्या दपान मे फुट सरपट या फुटम कह तान, बह गस रपस 500 अड़मन रपस 500 लागो गाड़। इस बार तोड़ तुम वापस ड्राइवर सवार कर 10 रपन पे ज्यादा। ये हालात वुचान रोड तुम वो पान तनिस रोडस पे अम नश जंगल मज पतर बेहतर। अगर शार्ट मज पको नाल मज पको यह बेहतर, क्या ट्रैक्टर वात तपर ट्रैक्टर थोड़ा वात बन टेक। सान रोड हालात यह बिल्कुल बदतर, अत पे तैयार कि योतम सैनिस रोडस पैचिंग गई तोतम कड़ो गाड़ी घरों मज कह दफा 3-7 ये न्यू तिस पे वनकस दमस तान ट्रांसपोर्टस जबरदस्त सख्ती गसान। जिस पर वनस गसान आज मतलब लॉकडाउनस लॉकडाउनस मज दोपक तुम करो कागज फ्री अस पर वनस गसान दफ्तरों मज आरटीओ ऑफिस गसान 40,000 30,000 20,000 गाड़ी खसान। जमीन कन खतर मजबूर गसान अमन गाड़ियों कागज थवन खतर। अगर अस गाड़ी मज कागज आह इंश्योरेंस आह पोल्यूशन आह कुन सूरत मज
या पुलिस रटान या ट्रैफिक पुलिस कह पार्टी बेवान वतन मज तम रुकावान अलबत्ता रोड तो खराब अगर वो तुत सख्ती आन पे लॉकडाउन लोग तन पे गई जबरदस्त नाइंसाफी ज्यादा ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट बिल्कुल खत्म जीरो पे वतम ये चाहान कि वो कपोर तान जनो रपे ज़ात दपान योर वालो ज़ात तोड़ लागन 3 गाड़ तम कन बिहत हड़ताल पे अगर 3 दोहन 4 दोहन तान सोन मसला हल गो न अपील करान वे वन कि त्रा तील ये रोडस वन करी अगर सोन मसला हल गो नम ड्राइवर हजरात दपान रोजो भूख हड़ताल आवाम गाड़ कर खतर मजबूर क्या शाम बज तैयारी गर